بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے. تو تو کیا کرتا ہے؟ چھت تے چڑھ کے لوگوں کی گھڑاں دے وچ چہتیاں مارنا ہے. رات کو تیرے گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے. دکان پر جاتا ہے 2 نمبر مال بیچتا ہے, دودھ میں پانی ڈالتا ہے. یہ کیا ہے؟ ادھر اذان ہوندی ہے, نہیں میں چلا جی نماز پڑھن جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. کہ جس طرح اللہ انتظار بیٹھا ہے آتا پھر 2 نمبری. اللہ تو کہہ رہا ہے بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے. اب بتاؤ تیرا قرآن سچا ہے یا تو جھوٹا ہے؟ وہ یہودی سوال کرے گا نا, تیری تو میں ساری کرتوتیں دیکھ رہا ہوں, مزدور کے تو پیسے نہیں دیتا, سودا بتاتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے. محراب تیرے اتنا بڑا, حج تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہے, حج کرتا ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء, واللہ اس نماز کی قدر کرو, اور اس کے اتنے فائدے ہیں اللہ کی قسم آپ تصور نہیں کر سکتے. کسی چیز کا اتنی بار اللہ نے حکم نہیں دیا جتنی بار نماز کا, 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز عصر کو جان بوجھ کر لیٹ پڑتا ہے, چھوڑتا نہیں, جان بوجھ کر. میٹنگ ہے یار وہ وفد آیا, وہ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے باہر سے, نماز پڑھ لسا یار. جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کر لیٹ پڑھا, چھوڑا نہیں, چھوڑنے والے کو تو چھوڑو, اس کا گھر بھی برباد, اس کا مال بھی برباد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آج میں برباد ہوں نا, گھر میں بچے بیوی ہر چیز, لیکن جیسے گھر داخل ہوتا ہوں نہ بیوی اچھی نہ بچے اچھے, ہر چیز کاٹنے کو دوڑتی ہے. کھانا اس نے اتنی محبت سے پکایا تجھے نمک زیادہ لگ گیا, ایک دم پلیٹ وہ پھینکی, سارے گھر کا ماحول خراب. یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو کھا کے دکھا, تو اپنے آپ کو فیل تو کر. تیرا گھر برباد, تیرا مال برباد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. میرے بھائی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو صحابی رسول تھا, ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کو داماد تھا نا, عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا نا, بیٹی پر زیادتی کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ بیٹی ایسی چیز ہوتی ہے. تڑپ اٹھے نا, نبی تھے نا, فرمایا اے اللہ اس عتبہ پر ایسا درندہ چھوڑ جو اس کو چیر پھاڑ دے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تکلیف, داماد ہے, بیٹی کو تکلیف دی ہے, نبی کے سامنے اس کو مارا. آپ نے فرمایا اللہ اس پر درندہ چھوڑ جو اس کو چیر پھاڑ دے. ابو لہب کو بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا عتبہ کے بارے میں. اس نے بولا درندہ آئے گا ہی آئے گا. 12 سردار اس نے پہرے پہ لگا دیے کہ میرے بیٹے کے بارے میں غفلت نہیں کرنی. کسی جگہ سفر میں سویا ہوا, سارے سردار اللہ نے صلاح دیے. ایک درندہ آتا ہے کالے رنگ کا, سونگتا سونگتا عتبہ کو پکڑتا ہے, چیر پھاڑ دیتا ہے. اور باپ کو ابو لہب کو یقین ہے, جب صفا پر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اسی نے منہ سے بکواس کی ابو لہب نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اس کو یقین ہو گیا تھا, گیا میں محمد کے منہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نکلی, گیا میں. کافر کو بھی اتنا یقین تھا, لیکن میں ہوں کہ یقین کرنے کے لیے کہتا ہوں لاجک بتائیں جی, لاجک. اس لاجک کیا ہے؟ یہ ٹخنے ٹانگنے کا لاجک کیا ہے؟ یہ داڑھی میں لاجک کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ لاجک نہیں پوچھتے تھے,
वो समीना व अताना कहते थे। फिर बरकतें उतरती थी, फिर सुपर ताकतें उस वक्त भी 2 थीं। लाया नहीं पाँव में मेरा रब। रकाना को कब कहा? जब भाग रहे थे। रकाना खोजी था, कुफार की तरफ से ढूंढ रहा है कि रकाना ढूंढेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है और दबोच लेगा उसको। जब आप हिजरत कर रहे हैं, सारे खोजी रह गए। रकाना मास्टर था, पहुंच गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन उसका घोड़ा ज़मीन में मेरे रब ने धंसा दिया। उसने बोला ये क्या? ये कोई बंदा, जैसे हम कहते हैं ना, हम तो हर गंदे बंदे को कहते बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, वो थी पहुंची हुई हस्ती। घोड़ा ज़मीन में धंसा। उसने बोला ये क्या? निकाला, रुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा। रसूल ने फरमाया रकाना, मैं तेरे हाथ में किसरा परवेज़ के कंगन देख रहा हूँ। अभी वो काफिर है। कहता है ये कैसी बात? किसरा तो सुपर ताकत ईरान की, इतनी उसकी कुवत, तो कंगन तो उसका परवेज़ पहनता है। आपने फरमाया तेरे हाथों में मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ने बताया ना, मुझे लिख कर दो। हड्डी थी वहाँ पर, आप लिखना नहीं जानते थे, पता आपको? आपने लिखवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद उमर के दौर में जब ईरान फतह हुआ, जब किसरा के कंगन आए, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को याद थी ये बात। फरमाया रकाना आओ, नबी की बात पूरी हो गई, आओ हाथ आगे करो, मैं किसरा परवेज़ के तुझे कंगन पहनाऊँ। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तुमने जिनको खिलौना बना लिया। 1 साल बाद ये जी हम खुशी मनाते हैं, अब बदबख्त रोज़ाना खुशी मनाओ। इतनी बड़ी ज़ात अल्लाह ने आपको दी है, बादत बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, रोज़ाना उसकी बात मानो, ये खुशी है। ये नहीं साल सारा कुछ ना किया, बस एक जुलूस और झंडियाँ 2 लगाकर मैं खुशी मना रहा हूँ। वो तो ऐसी हस्ती है, तेरा एक एक सांस अल्लाह के शुक्र में गुजरना चाहिए कि अल्लाह तेरा फजल है कि तुमने हमें मोहम्मद जैसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को हमें उसका उम्मती बनाया। ये है खुशी, बात को मानना। ये तो फपड़े हैं, ये तो शैतान ने बहकावे में लगा दिया हमें। उसके बाद मुतमईन जो मर्जी करो, ना नमाज ना रोज़ा। नमाज हो रही है, असर की अजान हो रही है, तुम नातें पढ़ रहे हो। अंदर नमाज हो रही है, तुम बाहर जुलूस निकाल रहे हो। अल्लाह अकबर। ये नमाज की, अल्लाह की कसम, जब फर्ज नमाज खड़ी होती है तो आप रुक जाता है। पीछे कोई इबादत करे, उसकी इबादत ज़ाया हो जाती है जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाती है। सुनते पढ़ रहे हो, नाफिल पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, छोड़ दो जहाँ पर हो, सलाम फेरो, चाहे रुकू में हो सजदे में हो। फर्ज नमाज अकामत होगी, सलाम फेरो और जमात में दाखिल हो जाओ। इतनी ज़रूरी है। तवाफ़ से बढ़कर क्या चीज़ है? तवाफ़ को मामूली चीज़ है? ज़मीन पर जिन और इंसान तवाफ़ कर रहे हैं, आसमानों तक फरिश्ते, क्योंकि काबा के ऊपर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह के अर्श तक फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं। जब जमात अकामत होती है, क़द क़ामतिस सलाह क़द ख़त्म, तो तुम ये इबादत कर रहे हो। उधर नमाजें हो रही हैं और तुम जुलूस में नाते गा रहे हो। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम है। ये तुम्हें इतना दूर कर दिया इस्लाम ने इन छुनछुनों से। इसको छुनछुने बोलते हैं, बहकावे बोलते हैं। आओ हकीकत की दुनिया में आओ, झुको उसके आगे। तुझे वुज़ू करने का सवाब, तुझे वुज़ू के बाद तेरे जो कतरे उतरे गिरे, जितने तेरे कतरे निकले, तेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। फिर उसके बाद तू नमाज पढ़, नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठ। तुझे अकेला नमाज पढ़ेगा तो इतना सवाब नहीं है, मस्जिद में पढ़ेगा तो तुझे 27 गुना नमाज सवाब है। घर से चलेगा, जितने कदम चल के आएगा तुझे उतने कदम सवाब मिलेगा। तू मसवाक करके वुज़ू करेगा, तुझे 70 दर्जे मिलेंगे, 70। मसवाक के बगैर जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, तुझे 30 दर्जे मिलेंगे। ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। जमात के साथ पढ़ेगा तुझे ये अजर है, अकेला पढ़ेगा तुझे ये मिलेगा। अब वो सहाबी है, उसको ये जब अल्लाह के नबी ने ये फ़ज़ाइल बताए
تو طرف پیدا ہوئی نا، اس کو یقین تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے، حالانکہ ہمیں کھینچتا ہے نوٹ، اس میں کشش ہے، باتوں میں کشش نہیں ہے۔ ہاں ان باتوں میں کشش ہے جس میں جھوٹ، جس میں منافقت، جس میں دھوکہ، جس میں فراڈ، وہ کہتے ہیں یار بڑی زبردست گال کر گئی، کیوں میرے مطلب کی کر گیا نا، اس نے کہہ دیا نا کہ بونڈل حال ہے